अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं तुहाडा मेज़बान शाहिद सकलैन लक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दे बोर्ड ऑफ पीस ने गुज़श्ता रोज़ आख्या है कि गज़ा दा जिहड़ा नज़मो नस्क है वह संभालण लई बनाई गई फलस्तीनी टैक्नोक्रेटिक कमेटी कोल सारे हथियारां दा अख्तियार होना चाहिए। ये बयान उदों सामने आया जदों हमास ने ऐलान किया कि वह गज़ा उत्ते हुक्मरानी करने वाली अपनी पिछली इंतजामी बाडी नूं तहलील कर चुकी है। बोर्ड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स उत्ते जारी बयान आख्या कि बुनियादी असूल यही हुई है, हिक अख्तियार एक कानून ते हिक हथियार। इसका मतलब है कि सारे हथियार नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के कंट्रोल विच दिते जाण। नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा का सदर दफ्तर कायरा च जिन्होंने बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी हेठ कायम किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह बोर्ड सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक्तूबर 2025 गज़ा की जंगबंदी तो बाद तश्कील दिता सी। हमास के एहलकारा ने भी गज़ा की हुकूमती बाडी के तहलील होने की तस्दीक कर दी है। ये पेशरफ्त हमास वालों एक अहम सियासी तब्दीली मनी जा रही है। हमास का गज़ा की पट्टी उत्ते कंट्रोल सन 2007 तो कायम होया सी जदों उहदे जंगजुआं ने फलस्तीनी हरीफ तंजीम फतह तो अख्तियार संभाल लिया सी। हमास ने पिछले साल अक्तूबर इसराइल ते हमास की जंगबंदी तो बाद कई बार इस गल का जिक्र किया सी कि वह रोज़मर्रा की हुक्मरानी तो अपने आप को अलग करने लई तैयार ने। रवां साल जनवरी इसराइल ते हमास के दरमियान जंगबंदी लई बिलवास्ता मुज़ाकरात करने वाले मिस्र ने 15 रुकनी फलस्तीनी टैक्नोक्रेट कमेटी के क्याम का ऐलान किया सी, जिहड़ी बोर्ड ऑफ पीस की निगरानी कम करेगी, जिसकी सदारत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। हमास की दस्तबरदारी तो बाद गज़ा हुकूमत कौन चलाएगा, एक बड़ा सवाल है। हमास ने गज़ा की हुकूमत तो दस्तबरदार होंदियां ममलिकत चलाने वाली एमरजेंसी कमेटी नूं तहलील कर दिता है तो अख्तियारात नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा के हवाले करने का ऐलान किया है। आलमी खबर रसां अदारे के मुताबिक गज़ा की गवर्नमेंटल एमरजेंसी कमेटी ने ऐलान किया है कि वह अपनी इंतजामिया जिम्मेदारियां खत्म करदे होया इख्तियारात जोड़े ने नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा नूं मुंतकिल करने लई तैयार है। गज़ा की नेशनल कमेटी के सरबराह अली शास ने आख्या है कि कमेटी नूं ਜਿਹੜੀਆਂ भी कौमी जिम्मेदारियां सौंपियां जाणगियां ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पूरे करने ਲਈ मुकम्मल तौर पर तैयार है, पर इस ਲਈ ज़रूरी वसाइल अख्तियारात ते मुनासिब अमली हालात मुहैया करना लाजमी है। उन्होंने कहना सी जिवें ही मतलूबा इंतजामी ते माली सहूलतां मुयसर आउणगियां कमेटी गज़ा दे रोज़मर्रा सरकारी अमूर संभालना शुरू कर देगी। हमास की एमरजेंसी कमेटी की तहलील ते अख्तियारात नेशनल कमेटी नूं मुंतकिल करने का मकसद जंग तो बाद गज़ा ऐसा इंतजामी ढांचा कायम करना है जिहड़ा कि बैनुल अक़वामी सतह उत्ते काबिल कबूल होवे, इंसानी इमदाद की तकसीम नूं मुअस्सर बनावे ते तामीर नौ दे अमल नूं तेज़ करे। गज़ा की गवर्नमेंटल एमरजेंसी कमेटी के हवाले नाल तुहानूं दस दिया कि कदों बनी सी। गवर्नमेंटल एमरजेंसी कमेटी है दरअसल जंग के दौरान हमास की हुकूमत वालों कायम की गई सी ताजो इसराइली हमलियां नाल तबाह होए सरकारी ढांचे के बावजूद रोज़मर्रा के इंतजामी अमूर जो है वो जारी रखे जा सकन। हुण इस हंगामी कमेटी ने ऐलान किया है कि वह अपने इंतजामी अख्तियारात गज़ा की नेशनल कमेटी के हवाले करेगी। अच्छा, ये जी नेशनल कमेटी है की है? नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गज़ा एक अबूरी सिविल इंतजामिया है जिन्होंने जंग तो बाद गज़ा बुनियादी हुकूमती ते शहरी खदमात की बहाली कायम किया गया। एक कमेटी 2026 अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल की करारदाद 2803 ते गज़ा जंगबंदी के अमरीकी मुआहदे बोर्ड ऑफ पीस के तहत कायम की गई सी। इसका मकसद गज़ा मुस्तकिल सियासी निज़ाम कायम होने तक एक गैर अस्करी ते तकनीकी इंतजामी ढांचा मुहैया करना है। ये एक टैक्नोक्रेटिक इंतजामी ढांचा है जिथे किसी एक सियासी जमात दी हुकूमत नहीं बल्कि तकरीबन 15 आज़ाद माहिरीन ते टैक्नोक्रेट फलस्तीनी शामिल हैं जिन्हों का ताल्लुक गज़ा नाल ही है। इस कमेटी के सरबराही यानी चीफ कमिश्नर फलस्तीनी अथार्टी के साबिक डिप्टी वजीर ते इंजीनियर डॉक्टर अली शास ने। इस कमेटी दी जिम्मेदारियां सरकारी महकमियां दी निगरानी, सेहत, तालीम, बल्दियात, पानी ते बिजली वर्गिया बुनियादी सहूलतां दी बहाली, सरकारी मुलाजमां दे अमूर की निगरानी और इमदाद की तकसीम ताउन, बैनुल अक़वामी इदारियां ते इमदादी तंजीमां नाल राबता, तामीर नौ ते शहरी इंतजाम नूं मुनज़म करना शामिल है। ये कोई सियासी हुकूमत नहीं बल्कि एक आर्जी इंतजामी इदारा है जिहड़ा गज़ा पीस कौंसल के मातात काम करता है तो उहदे सामने जवाबदेही है। हुण जिहड़ी गज़ा पीस कौंसल है की है? गज़ा पीस कौंसल जी जंगबंदी मुआहदे तो बाद कायम की गई सी, एक अबूरी निगरान इदारा है जिथे फलस्तीनी नुमाइंदे, तकनीकी माहिरीन ते बैनुल अक़वामी शराकतदार मुशावरत दे नाल गज़ा की अबूरी हुक्मरानी की निगरानी करते हैं।
ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਖਤਿਆਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਹਿਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹਮਾਸ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੋੜੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਈਰਾਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਸਗਵਾਰਾਨ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਰਹਿਬਰ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਸਤੇ ਖਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਭ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ TV IRIB ਨੇ ਕੁੰਭ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਸਜਿਦ ਜਮਕਰਾਨ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਾਮਨਾਈ ਦਾ ਜਸਤੇ ਖਾਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਲੂਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਹਿਰਾਨ ਵਾਂਗੂ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਤੇ ਸਗਵਾਰਾਨ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਕੁੰਭ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈਅਤ ਨੂੰ ਇਰਾਕ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਜਫ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ, ਕਰਬਲਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅब्बास ਦੇ ਮਜ਼ਾਰਾਤ ਉੱਤੇ ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਸਤੇ ਖਾਕੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਈਰਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਬਾਈ ਸ਼ਹਿਰ ਮਸ਼ਹਦ ਵਿੱਚ ਵਾਕਿਆ ਰੋਜ਼ਾ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਕਰਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੈ। ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਬਹਿਰੀਆ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ, ਫਿਜ਼ਾਈਆ ਦੇ तमाम ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਰਡਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹਿਰੀਆ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਸੀ ਸਖਤ ਬਹਿਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਕੌਲ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ਾਈ ਹਦੂਦ ਦਾ ਦਿਫਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨਾ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਫਵਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਅਰਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਲਾਹੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਲ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਫਲੂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੀਦ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਨਾਕਾਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਫਾਰਤੀ ਹੱਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਆਹਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੇ ਨਤਾਇਜ ਭੁਗਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਹੁਣ ਮੁਆਸ਼ੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਜੰਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਦੇਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ अब्बास अरागची ने वाज़े किया कि जे ईरान के खिलाफ धमकियां ते दबाव का सिलसिला जारी रहा तो अमरीका नाल मुजवज़ा हतमी मुआहदे उत्ते मुज़ाकरात का आगाज़ मुमकिन नहीं होगा। अब्बास अरागची ने अपने ताज़ा बयान आख्या है कि मुफाहमती जायदाद की शिक नंबर 13 इस हवाले नाल बिल्कुल वाजे उन्होंने मुताबिक जे किसी भी फरीक वालों धमकी अवेज़ रवैया बरकरार रहा तो हतमी मुआहदे लई बाज़ाब्ता मुज़ाकरात असी शुरू नहीं करांगे। उन्होंने मुतफिका फरीकों उत्ते जोर दिता जिहड़े मुतलका फरीक ने कि वह अपने दस्तखतां ते कीते गए वादियां की पासदारी करन ते मुआहदे शामिल सारियां शर्तां उत्ते मुकम्मल अमल दरामद नूं यकीनी बनाउण। ईरानी वज़ीर खारजा ने आख्या कि ना ईरानी अवाम ते ना ईरान दीयां बहादुर मुसल्ह अफवाज किसी भी किस्म की धमकी दबाव या खौफ तो मरूब असी नहीं होवांगे। उन्हां दा कहना सी कि ईरान अपने कौमी मफाद खुद मुख्तारी ते सलामती के तहफ़ुज़ उत्ते कोई भी समझौता नहीं करेगा। ये सब कुछ चल रहा है। गज़ा बोर्ड ऑफ पीस और जो तहलील की गई है हमास की जी सियासी कमेटी सी वो और उसके बाद ईरान और अमरीका की जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है ये प्रोग्राम के अगले सच गल करेंगे। साडे नाल माहिर बैनुल अक़वामी अमूर डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा मौजूद होंगे। छोटा जिहा ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आवाने तो उन्होंने गलबात करने।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਹਿਲੀਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪੀਸ ਬੋਰਡ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਾਰਮ ਹੋ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਹਮਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਗਜ਼ਾ, NCAG ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਫ ਗਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਉਹ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨੇ? ਕਾਬਿਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੰਨੇ ਕੇਪੇਬਲ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਉਣੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਢੇਰ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ, ਮਲਿਆ ਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੈ, ਕੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਹੀ ਅਸਮਾਨ ਤਲੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਸਤਿਆਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਠੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਜਾਂ PLO ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦਾ ਜੀ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਆਫ ਪੈਲਸਟੀਨੀਅਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਗਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਰੀਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਜੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਲਾਕਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸਰਾਈਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਜੀ ਤਰਫ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਸਰ ਅਰਫਾਤ ਤੇ ਓਸਲੋ ਅਕੋਰਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਖਬਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕਿ ਹੁਣ ਹਮਾਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਿਸਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੈਕ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਣ ਬੈਕ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਸਹੀ ਕੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਸਟਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਗਜ਼ਾ ਸਾਡੇ 70% ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੈ
ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੇ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿ 70% ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ 100% ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਾਈਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਮੈਨੀਅਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪੋਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੇ, ਕਨਵਰਟਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ। ਸਫਰਾਦੀ ਅਸ਼ਕਨਾਜ਼ੀ ਜਿਊ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨੇ, ਵੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੋਂ ਅਨਫੋਲਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੀ ਸਿਰਫ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਮਪਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਵੈਸਟ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਬਰ ਬਹਰਹਾਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੋਲਵ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਡਿਸਾਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਹਮਾਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਆ ਹਮਾਸ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਹਮਾਸ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸਰਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਲਿਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਡ ਹੋਵੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਬਰਡਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋ ਕਾਲਡ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ 7000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਹਮਾਸ ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਡਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੀਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਬੇਤਾਸ਼ਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੀਕ। ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਖਲੋਣ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੜ ਦੌੜਨ, ਜਿਵੇਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣ। ਵਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਬੈਂਕ ਤੇ ਗਜ਼ਾ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੋਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਬਣ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਟਾਂਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰੀਫਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਠੀਕ। ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਚਿੱਕੜ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਅਪ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਜਿਸ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਨੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਗਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਬਟ ਹਮਾਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਤਹਿਲੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਸੱਲਾ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਲਬੇ ਥੱਲੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕ
ਇਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਸ਼ ਹੀ ਕੱਢਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਲੱਭ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੇਖਦੇ ਹੋ 1 to 10 ਦੇ ਸਕੇਲ ਤੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਉਣੀ ਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਪੋਕਲਿਪਸ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 10 ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ। ਹਮਾਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਬਾਰਡਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਫੋਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੋਲ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਘੰਟੇ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲੀ ਬੈਕ ਸਟਾਪ ਲਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਥ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਸ਼ਦਾਬ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਡੀ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ। ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਤੋਂ 8 ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਮ ਕਿੱਥੋਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਣਵਾਈ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹੀ ਵੈਸਟ ਹੈ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਬਾਸ ਵਾਂਗੂ ਤੇ PLO ਵਾਂਗੂ, ਜਾਂ ਗਲਫ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਕਤਰ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ UAE ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਈਨਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਲੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਓਟਿਕ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਥਵੀ ਜਵਾਬ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਓਨੈਸਟਲੀ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਬੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਜੀ ਗਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਤੇ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਰਾਤੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵੀ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿ ਜੀ ਐਮਿਰੇਟਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਦੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲਵੋ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਫਲਸਤੀਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਹਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਜ਼ਾਹਮਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਫਿਰ ਕੀ ਇੱਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ? ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ? ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋ ਵਾਰ ਨੋ ਪੀਸ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਵਜੂਦ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖਦਾ ਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਨਹੀਂ ਈਰਾਨ ਦੀ। ਹਮਾਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਪੇਟਸ ਨੇ। ਜਨਰਲ ਕਾਸਿਮ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਚੂੰਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਟੋਟਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ। ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੂੰਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਾਹਮਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰੰਟ ਤੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਇੰਗੇਜ ਕਰਕੇ।
ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੰਟਸ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਥ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕਲੀ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਦੇ ਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵੀ ਡਿਸਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਮਾਸ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਹਮਾਸ ਵੀ ਸੁੰਨੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ UAE ਬੈਕ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਬੈਕ ਜਿਹੜਾ ਲੜਾਈਆਂ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੂਥੀ ਅੰਸਾਰੁੱਲਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਈਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਸਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਏ, ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ 1 ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨਿਫਰ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੌਂਗੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੌਂਗ ਲਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਖਬਰ ਹੈ? ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਗਰ ਹਮਾਸ ਨੇ ਐਸਾ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿਚੜੀ ਕੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਜ਼ੀਦ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਤਾਲੁਕਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਰਫ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਤਕਬਿਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਪਫੁਲ ਨੇ ਕਿ 11 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਪਏ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਫਾਹਮਤੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਇਸ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਸ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 14 ਨੁਕਾਤ ਵਾਸਤੇ 14 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, 14 ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹਤਮੀ ਡੀਲਸ ਪੁਆਇੰਟ ਬਾय ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਨੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਉਸ MOU ਦੇ ਉਸ ਕਲੌਜ਼ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਹਰਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਟੀਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਹਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਚੋਂ ਤਦ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਬਨੀਜ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨੂੰ ਡਿਸਾਰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਚੜੀ ਵੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਕੌਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨੇ ਬਹਿਰੇਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 16-17 ਰੀਜਨ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸੈਂਟਕੌਮ ਨੇ, ਤੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਖੁਲਵਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਓਮਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਲ-ਸ਼ਰਾ ਅਲ-ਜੁਲਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਹੈਡ ਚੌਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈਬਨਾਨ 'ਚ ਲੜ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੰਨੀਆਂ ਕੈਜੂਅਲਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ MOU ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸ MOU ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਸਦਰਨ ਲੈਬਨਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰੋ, ਨੰਬਰ 2 ਸੈਂਕਸ਼ਨਸ ਹਟਾਓ, ਨੰਬਰ 3 ਸਾਡੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਐਸਿਡ ਦੇਵੋ, ਨੰਬਰ 4 ਸਟੇਟ ਆਫ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ এনवायरमेंटल ਫੀ ਲਵਾਂਦੇ, ਨੰਬਰ 6 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ 14 ਪੁਆਇੰਟ ਐਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1000 ਦਫਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਓਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੋ ਦੇ ਕੀ ਤੇ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਵਿਟਕੌਫ ਤੇ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਰੇ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਵਿਟਕੋਫ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਹੁਣ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਆ ਈਰਾਨੀ ਅਗਰ ਆਉਣ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੌਣ ਆਵੇਦਾ ਅਗਰ ਜੈਰਡ ਕੁਸ਼ਨਰ, ਵਿਟਕੋਫ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਫਿਰ ਉਸੇ ਐਮਓਯੂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਲੈਣਦੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਵਧਣਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਮਓਯੂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਰੋਂ ਨਾ ਕਿਰੋਂ ਸੀਪੇਜ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਨੈਟੋ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਰੁਕਨ ਮਮਾਲਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਰਜਬ ਤੈਯਿਬ ਅਰਦੋਗਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੈਟੋ ਨੂੰ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫਿਊਚਰ, ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਰੁਕਨ ਮਮਾਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ क्या सूरत हाल बन रही है? नेटो बिल्कुल खत्म है। नेटो एक डिफंक्ट इदारा है। नेटो अगर तुर्की माइनस कर लो जी ਤੇ ਨੈਟੋ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮਾਈਨਸ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 5% ਜੀਡੀਪੀ ਵਧਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਤੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਰਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਲੀ ਤੱਕ ਟੀ ਹੋਇਆ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ $70 ਬਿਲੀਅਨ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ $10 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਪਲੈਜਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਟੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇ, ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਲਿਵਰੇਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਧਰੋਂ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਟਰੰਪ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਹਰ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰੇ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। ਹਾਰ ਜੀਤ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਪਛਤਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨੇਟੋ ਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਊਨੀਕੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੀ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇਟੋ ਦਾ ਸਮਿਟ ਵੀ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨੇਟੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਨੈਟੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਰਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਟੀਕਲ 5 ਜੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੈਟੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਫਾ ਦੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੁਕਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੁਕਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੈਟੋ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਸੀਆਂ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਹੁਣ ਬਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਜਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਨੈਟੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਫੈਂਸਿਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲ ਆਫ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਜ਼ੀਆ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿਆਹਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਕਾਚ ਮੰਗੀ ਫੇਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 SHO ਸਮੇਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਹਨਮ ਵਾਸਿਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। SP ਜ਼ਿਆਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਦੂਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਕਾਚ ਮੰਗੀ ਫੇਜ਼ 3 ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ SHO ਥਾਣਾ ਮੰਗੀ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ, SHO ਥਾਣਾ ਕੁਆਸ ਸੋਬਤ ਖਾਨ ਸਮੇਤ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਚੰਦ ਮਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 5 ਅਫਰਾਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। SP ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਦਾ ਦੀਆਂ ਮਯਤਾਂ DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਮੁੰਤਕਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ।
ਮੁਆਵਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਦਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 15 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਪਨਾਹ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਲਮਹੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਮੁਅੱਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਸਤੀ ਰਿਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨਾਸਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ, ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ SHO ਥਾਣਾ ਮੰਗੀ, SHO ਥਾਣਾ ਕੁਆਸ, ATF ਇੰਚਾਰਜ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ DSP ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ 8 ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਪਹਾੜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਥਾਣਾ ਕਾਂਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਕਿਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਦੀਦ एहतजाज करते हुए ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਸ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗਾੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਹੁਕਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਜਾਰੀ ਨੇ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀ ਉੱਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ SHO ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਦਰਜਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਲ ਖਾਨਾ ਦੇ ਸਬਰ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਤਨਾ ਖਵਾਰਿਜ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਨਾਸਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਅਮਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 9 ਪੁਲਿਸ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਜ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਾਤ ਦੇ ਲਵਾਹਿਕੀਨ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਰ ਜਮੀਲ ਦੀ ਦੁਆ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਝੂਮਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਐਸੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਅਮਨ ਨੂੰ ਸਬੋਤਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਿਨ ਖਸੂਸੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਦ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਤ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਤਨਾ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ FC ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ, CTD, SOW ਤੇ ATF ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸੀ। ਮੁਆਵਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਹਮਲੇ 'ਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲੇ 'ਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 9 ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ SHO ਮੰਗੀ, SHO ਥਾਣਾ ਕਾਊਸ ਤੇ ATF ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਤਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀਆਂ ਮਈਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ DHQ ਹਸਪਤਾਲ ਜ਼ਿਆਰਤ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ DSP ਗੁਲਾਮ ਸਰਵਰ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ ਥਾਣਾ ਕਾਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ਿਆਬ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਜ਼ਮ ਨੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ੁਹਦਾ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।